अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ढेरों ग्रानो मोहतरमो कतुनको द मशरक़ पे शीशे बंदी स्तासु पा द्राने जनाब के ज़स्ता सुरूर डॉक्टर मुफ्ती सैयद अतहर अली शाह हाजी से योज़ल बिया द रमज़ान मुबारक पदे खुसूसी ख़बरवनों के हाजिर शवेम। अल्हम्दुलिल्लाह द अल्लाह तबारक व तआला मनन दा द अल्लाह तबारक व तआला मीन दा न्याज दे महब्बत दे द ख़पल बंदिगानो सरा द ख़पल मखलूक़ातो सरा ची वारे बिया मुंग अल्लाह तबारक व तआला मुंगता जुंद राक सेहत राक आफ़ियत राक और द अल्लाह तबारक व तआला प दरबार की मुंगा हाजिरी को द अल्लाह तबारक व तआला प दरबार की मुंगा रोजनी सु द अल्लाह तबारक व तआला प दरबार की मुंगा द अल्लाह याद को ज़िक्र को फ़िक्र को यकीनन ज़मुंगा ढेर रुना खुयान दे अगा द रमज़ान मुबारक पदे बेहतरीन साअतुनों के पदे बेहतरीन अवक़ातों के पदे बेहतरीन लम्हातों के द अल्लाह तबारक व तआला याद की। मोहतरमो दा खुसूसी द अल्लाह तबारक व तआला रहम व करम दे पमंगो तासु बंदे चमुंगे मुसलमानान पैदा करी और बिया दीन इस्लाम मुंग नसीब करे दे और बिया ये मुंगा द रमज़ान मुबारक द बेहतरीन साअतुन मुंग तबजुन की नसीब ज़मुंग दास ढेर कतुन की बवी ज़मुंग दास ढेर रुना खुयान दे बवी चागबा पदे रमज़ान मुबारक के दागी हयात नवी पते रमज़ान मुबारक के बाग ज्वंदी पते रमज़ान मुबारक के बागी इबादतों न कड़ी हुई लेकिन द अगीद इबादत सिलसिला मोहतरम अगा ख़त्म शुआ द अगीद बेहतरीन सदक़ात सिलसिला अगा ख़त्म शुआ ससिजुना चकम द बुखारी शरीफ हदीस मुबारक थे चागदरी सिजुना अगा पाती कीतुन की दे इज़ा मातल इंसान इनक़तअ अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलास बागी के सदक़ा जारिया दा नेक अमाल दी और नेक औलाद दे वग़ैरह नु द आग खल को दा इबादत च दा कम फ़र्ज़ इबादत ज़मंग उस्तासु शुरू दे महतरम दिन अगी महरूम दी नु मंग द अल्लाह मन नो को मंग द अल्लाह शुक्रिया अदा को चे रब करीम अस्ता ढेर लाख लाख शुक्र दे मंग ते सेहत राकड़े दे मंग ते आफ़ियत राकड़े दे और पदे बेहतरीन लम्हात के द अल्लाह तबारक व तआला पदे रहम व करम की मंग जुंदी मंग सागाने अखलू मंग द रमज़ान मुबारक रोजी निसु मोहतरमो और बिया दाम द अल्लाह तबारक व तआला लुई रहम व करम दे च सेहत राकड़े दे ज़का द कुरान वैना द च कला इंसान ता उज़र दे सेहत निश्ता तकलीफ़ ते बीमारी दा प सफ़र के दे न दे बियाम रोजा च दे अगर न साथी इजाज़त ते वर्दा च न साथी लिहाजा मंग त अल्लाह सेहत राकड़े दे और रोजा निसु दा द अल्लाह तबारक व तआला प मनर बंदी कीगी दा द अल्लाह तबारक व तआला प महब्बत बंदी कीगी। मोहतरमो इंशाअल्लाह ताला तासु खुमा अक्सर विने द मशरक़ पे शीशे बंदे नन मंग सरा द स्टूडियो खुला च जोड़ शवे द ज़मंगा ढेर द्रुन मरगरे ज़मंग ढेर द्रुन आलिम दिन रोर च आगा मख के प्रोग्रामातो के हम मंग सरा शिरकत करे दे और ज़मंगा पे यो मैसेज बंदे द मशरक़ पे यो वेना बंदे आगा अल्हम्दुलिल्लाह दागी मंगा मशकूरी मंग तराजी मंग तखपल कीमती साअतुन वक्तुन राकई दागी यो ढेर बेहतरीन खिदमत थी यो ढेर लुई मजहबी स्कॉलर दे ज बिला ताखीर अगी दावत और कुम अगी सरस्तड़ी मशिको मुँह सरा स्टूडियो के तशरीफ़ फरमा दे हज़रत अल्लामा मौलाना असदुल्ला जान अजहरी साहब चियो मजहबी स्कॉलर दे हज़रत साहब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। डेरा डेरा मनन को हज़रत तासु मुंग वक्त राख अल्लाह करीम तासु खाद आबाद बरियाली साथी यकीनन तासु साअतुन हम डेर मसरूफ़ थी पर रमज़ान मुबारक की अलामा से यो वड़ा गुंदे दसे फ़नी गुंदे ख़बर हम दा से हकीकत हम दे चे सिंगा द टेलरानो साहिबानो सीज़न वी कना दा से बिया द नूर रुनो सीज़न वी मा तखकारी दे कि द मुलियानो साहिबान हम दा सीज़न गुंदी वी चे चरता प तराओ के मसरूफ़ वी चरता प प्रोग्रामुनो की चरता प इजलासुनो की प मजालिसो के नास्त भी उम्दा से द कने को जुमदा से दा अल्हम्दुलिल्लाह ख़ासकर कारियान साहिबान जमू चिकम दीन वागी कुरान मजीद पतराओ के और तराओ न अलावा हम चदे खल को तावरी उलमा कराम हम मसरूफ़ दी प दरस व तदरीस की सबकुनम खई खलक फताओ तबुसुनम कई नो दाई की टुल मसरूफ़ यकीनन पदी मियाश के अल्लाह तबारक व तआला दा मनन दुमरा ज़्यादा शी हर कस हर फर्द
د الله تبارک وتعالى په عباداتو کې او په محبت کې هغه مصروف دی. بشکه هر سړی چې د دین په تعلیماتو باندې ځان پویول غواړي او هر مسله تاسو کوي چې هغه باندې روزه ماتيږي یا روزه په خکېدې شي، علماء کرام تاسو نه کوي او الحمدلله تعالی علماء کرام چې کوم دي موجود دي الحمدلله او هغه د خلکو رهنمایي کوي، اصلاح کوي. جی بالکل. قدرمن کتونکو ان شاء الله تعالی حضرت و موږ سره وي په پروګرام کې ان شاء الله زموږ نشست جاری وي او غواړم چې زه ډېر خبرې ونه کما او موږ سره حضرت چې دی هغه تشریف وروړي دي او هغه هم د پیښور اوسیدون کې دي او ان شاء الله د خپل پیښور والا او د خپل زموږ څومره کتون کې دي چې هغه په پیښور کې دي، چې هغه په پوره پاکستان کې دي او هغه زموږ په کیبل باندې زموږ په بهر دنیا کې زموږ رونه خويندې ګوري یا زموږ په یوټیوب لایو سټریمینګ ګوري یا ریکارډډ پروګرام زموږ ګوري یا زموږ څومره اپیسوډز ګوري، زموږ د قرآن شناسي پروګرامات ګوري، زموږ شریعت پرانا پروګرام ګوري یا زموږ نور اسلام ګوري، زموږ څومره پروګرامات د مشرق ټلویزیون چې هغه د قرآن سره د محبت درس ورکوي هغه ګوري. دغه موږ ډېر مشکور یو او یقینا چې دا د الله تبارک وتعالى زه بیا ویم چې دا مننه ده چې په رمضان مبارک کې دومره بیزي سکیجول کې هغې ته بیا ځان ته ټایم وباسي. حضرت صاحب اکثر داسې خلک شته دي چې زموږ زنانه خویندې به یادې کومه چې په کچن کې هم لګیا دي یا یو کار هم کوي سبزي سپینوي وغیره وغیره بل څه هم کوي، خو هلته مشرق هم ټیون کړی دی، ګوري چې یاره مفتي صاحب راغلي وي او څه زده کړه وکړو. نو یقینا دا زموږ د مشرانو یو ډېر لوی کاوش دی او ډېر لوی محبت دی د دین سره. الله دې د محبت دغه رنګ قوي دایم او قایم وساتي. ازهري صاحب زما پوښتنه به دا وي چې دغه خویندې چې هغه قرآن تلاوت خو نشي کولی څه مصروفیت دی، بل نوافل خو نشي ادا کولی څه کار کې لګیا دي او د بچو دپاره تیاری کوي، د خپل خاوند دپاره تیاری کوي، د خپل رونو خویندو دپاره تیاری کوي او هغې وایي چې یاره داسې څه زده کړمه چې رمضان خو لا نه راغلی، یعنی د هر یو کار یو پریکټس کیږي. جی کله چې مونږ ډرایوینګ کوو نو معمولی ډرایوینګ چلی زده کوو نو معمولی کلچ وپېژنو ګیر وپېژنو وغیره وغیره، دغه مونږ د عباداتو پریکټس هم کوو. نو آیا که د رمضان مبارک دا بهترینه میاشت راځي او د دومره د الله تبارک وتعالی د مینه د محبت میاشت راځي، د دې څه تیاری پکار دی، څنګه پکار دی، په کومه میاشت کې پکار دی او ځان د دې عبادت سره څنګه فیملیئر کو؟ تاسو ټول کې اول خو زه د الله جل شانه شکر ادا کوم چې الله پاک یو ځل بیا موږ د رمضان د ښکلې بابرکته د نوراني او بابرکته میاشت زموږ نصیب کا او بیا د مشرق ټي وي هم شکر ادا کوم او تاسو هم ماشاءالله تاسو شکریا ادا کوم او مشرق ټي وي باقاعده تور باندې ماشاءالله چې کله هم خیش په ورځ راځي نو د خلکو رهنمایي کوي او د خیش په ورځ د خلکو ته څرګنده کوي، د اسلام تعلیمات خلکو ته وړاندې کوي. په ټوله دنیا کې خلک مشرق ټي وي ګوري او تاسو څنګه تاسو کو چې زنانه زیات تر چې دی هغه په کور کې وي نو هغه د ټي وي زیات ګوري او ناستي چې علماء کرام څه فرمایي مونږ ته د دې میاشت باره کې څنګه چې زمونږ مردانه په جماعت کې تراویح کوي، ختمونه کوي او د منځونو خیال ساتي، نوافلو خیال ساتي، همدغسې زموږ چې کوم زنانه دي هغې له هم دا پکار دي چې هغې هم کور کې ټول لومبې خو ځان له کور کې داسې یو ځای وګوري چې هغې ته مصله ویلی شي په عربۍ کې، چې هغه داسې یو ځای وي چې هلته کې به هغې منځونه کوي، نوافل به ادا کوي، تراویح به کوي او هلته به قرآن مجید تلاوتونه کوي، هلته تسبیح پکار دی چې کیدي، قرآن مجید کیدي، اولته اسلامي کتابونه د وظایفو د دعاګانو کتابونه کیدي، داسې یو ځای پکار دی چې هغه مختص کړي په خپل ماشومان کور کې، نه صرف زنانه بلکې د کور ماشومان او ماشومان هم چې دی هغه ورسره چې کور کې عباداتو کوي او د دې روژې نه فایده واخلي. نو دا صرف دغه چې کوم ګوشه عافیت ته او کوم د ګوشه صلات ته دلته کې نه بلکې یا چې کوم کور کې د کچن کار کوي یا باقي نور کارونه کوي کور کې، نو دې لپاره کار دا دی چې همیشه د خپل ځان د الله په ذکر کې او په عبادت کې مصروف وساتي. الحمدلله قرآن مجید او په حدیث مبارکه کې موږ سره دومره اذکار دي، دومره الحمدلله زمونږ کمې خویندې چې حافظانې دي د قرآن مجید یا ورته بعضې سورتونه یاد دي، هغې له پکار دا دي چې هغې د کار وخت کې هم د قرآن مجید تلاوت پرې نه ږدي. دا میاشت د قرآن میاشت ده نو هغې له پکار نه دي چې دا قرآن مجید پرېږدي. کومې خویندو له چې قرآن مجید آیتونه زیات نه ورځي، سورتونه نه ورځي، نو هغې له پکار دا دي چې هغې د په استغفار کې خپل ځان مصروفه کړي. دا د استغفار میاشت ده، د بخښنې میاشت ده، الله پاک په خلک بخي په دې میاشت کې خلک، نو پکار دا دی چې هغه استغفار وکړي، لا اله الا الله دی وایي، سبحان الله دی وایي، الحمدلله دی وایي، الله اکبر دی وایي، ذکرونه دی کوي او په دې کې د ځان مصروفه ساتي او د خولې نه دی داسې دا ذکر سره سره دا خبره یادول پکار دی چې د خولې نه داسې خبره او نه باسي چې هغې باندې بل انسان ته
کور والا ته یا کاغذ زنانه دي مردانه دي کور کې چې هغې ته تکلیف ونه رسي د بل چا زړه ازار نشي په دې باندې دا د کوشش وکړي. بالکل یقینا تاسو ډېر بهترین الفاظو کې د هغې چې دی هغه احاطه وکړله. علامه صاحب محترم زمونږ په کورونو کې یو جنرال غوندې خبره ده تقریبا زه چې دا په پښتونخوا کې په هر ځای کې وي خصوصي نارینه به یاد کم رونه به یاد کما یا بچیان به یاد کما یا هغه ګلونه به یاد کم چې لا په سکولز کې دي یا په مدرسو کې دي د دې په ذهن باندې یو بود سوار شوی دی چې یاره زما خو روژه ده نو یقینا دا خو د الله تبارک وتعالی یو نیازبین عبادت دی او یو ډېر بختور او ګټور عبادت دی لیکن زمونږ په نارینهو کې چې دا مسله معمولي شته ما کتلې ده په خپله مشاهده مې کړې ده چې هغوی یاره وایي ډېرې خبرې را سره مه کوه زما روژه ده نو دا روژه د دغه زمونږ خورم ده دا روژه په دې کور کې د ټولو افرادو چې کوم هغې باندې فرض دی هغې نیسي دا ټول لیکن بعض یو کس پکې دا خبره کوي چې هغه د کور یا سربراه دی یا داسې ټینیجر دی یا داسې دی چې هغه مطلب سکول لایف کې دی یونیورسټي لایف کې دی دغه ماشوم دغه ځوان راشي او دی وایي چې مورې ګوره زما خو ګوره نن روژه ده او دماغ به مې نه خراب وي مورې ګوره زما خو روژه ده او یو خو تا نه تنګ شو هغه غریبه کارم کوي ستاسو څنګه وفرمایل ذکر اسکارم کوي کاونټر هم ورسره لاس کې وي تسبیحات هم ورسره لاس کې وي یا هسې په خولې باندې بل څه ذکر کوي دغه نوجوان دپاره څه لایې عمل پکار دی دغه ته تاسو څه پیغام ورکوئ دغه کس له تاسو څه بلنه ورکوئ چې یاره دغه کار نه مني شي دغه نوجوان یا دغه مشر چې په داسې الفاظو کې چې هغه خپل کور والا ته یا خپلې مور ته یا خپلې خور ته یا د نور کور زنانه او افرادو ته داسې افراد طریقه کې خبره کول چې زما ګورې روژه ده او روژه به مې ګورې خرابې نه مطلب دا روژه د ټولې وي لیکن هغه باندې دا یو بود سوار شوي وي دغې حق له باندې څه وایي دا زموږ د مسلمانانو یو سوچ دا هم پیدا شوی دی چې دا روژې مطلب دا دی چې زه به د پښمني نه واله تر روژې ماتې پورې د خوراک او د څښاک نه به ځان منې کوم یعنی دې ته روژه ویلی شي هغې په ذهن کې دا دي چې روژه دې ته ویلی شي چې خوراک به نه کوم او څښاک به نه کوم نو حالانکې دا روژه نه ده روژه د امساک دی د صبر میاشته ده دا به ځان کې به صبر پیدا کې صبر مطلب دا دی چې ته به په تکلیفونو باندې هم صبر کې ته به په عباداتو باندې عبادات پکې زیات دي تلاوتونه منځونه نفلونه تراویح نو ته به په دې باندې هم ځان کې صبر پیدا کې چې عبادات به کې د الله پاک او الله باندې به ځان بخې او بل دا هم دی چې په ګناهونو باندې به ځان صبر پیدا کې چې ګناهونه ونه کمه ګناه برته مخامخي تا ته به موکم ملاویږي خو ته به ګناه نه کې ځان کې به صبر پیدا کې دا دین چې دی د کې حقوق الله هم دي او حقوق العباد هم دي ته چې د الله حق پوره کې او تا د بنده حق پوره نه کو او ته خپل مور پلار سره ستا رویه ټیک نه ده یا ستا کور والا سره ستا رویه ټیک نه ده او تا نه یو زړه هم ازار شو طالب عبادت کې هغه مزه نه درکوي الله پاک دا هغه مزه نه ملاویږي هغه حلاوت او هغه مټاس د عبادت د ایمان هغه نه ملاویږي هغه انسان ته چې دا هغه نه خلق ازار وي یعنی خشوع خضوع یې کمه کړه حضرت په اسانو ټکو کې داسې بالکل محترم یقینا ډېر بهترین جوور ګټور ډېر برکت والا عبادت دی چې دا مونږ په معمولي خبرو باندې هغه خراب نه کړو هغې ته پکې تکلیف نه رسو د هغې خشوع خضوع د هغې چې کومه ښکلا د هغه متاثره نه شي انشاءالله گفتگو به جاري وي مونږ سره وخت شوی دی وړې غوندې دمې طرف ته ځو چېرته کې مزې مونږ سره اوسئ جی قدرمنو کتونکو پروګرام کې یو ځلې بیا ستړي مشي او هرکلی زموږ ستاسو ملګرتیا به انشاءالله جاري او ساري وي علامه صاحب سره ډېرې بهترینې او ژورې او ګټورې خبرې وشوې غواړو چې نور هم د هغې نه پوښتنې ولرو د هغې سره په دغه باندې گفتگو وکړو علامه صاحب د مې نه مخکې وفرمایل چې په معمولي خبره باندې هغه خپل عبادت خراب نه کړو یعنی روژه صرف دا نه شوه چې صرف خوراک سکاک بن شو بلکې روژه دا شوه چې د الله تبارک وتعالی پورا منل پکې لازم دي د الله تبارک وتعالی پورا عبادت کول پکې لازم دي د حقوق العباد پکې پورا خیال ساتل پکار دي زمونږ طریقه دا وي چې موږ صرف د خوراک سکاک نه ځان منې کړو او که چېرته څوک داسې وي چې هغه د کور سربراه دی د کور مشر دی نو د هغه طریقه بیا دا وي چې هغه روب هم په ټولو باندې حاوي وي او هغه په ټولو باندې تاری کړي وي زنانه خویندو دغه طرف ته معمولي سفر کیږي دغه سیزونو کې دغه خبرو کې چې هغې د کور کارونه هم کوي د مشرانو خبرې هم اوري بیا پکې دغه پلار چې دغه خبره کوي
چې زما ګوره دماغ کار نه کوي زما روژه ده ګوره نو دغه زده کړه چې دی دغه سکل ډیولپ کیږي په دغه کور کې د دغه بچیانو او دغې په ذهن کې هم دغه خبرې هغه نقش کیږي او لږ وخت پس دغه ماشوم دغه الګ دغه نوجوان دغه خبرې کوي. علامه صاحب محترم دې اړه باندې که موږ وګورو زمونږ د صحابه کرامو زمونږ د تابعینو زمونږ د اسلاف او اکابرو څه طور طریقه وه د رمضان المبارک په دغه اړه باندې گفتگو فرمایي. رمضان مبارک به چې د میاشت راتله د دې نه مخکې د شعبان د شوکدر میاشت ده، د هغې نه مخکې زبرګه میاشت د رجب میاشت ده. رسول الله مبارک به د صحابه کرامو تربیت ذهن سازي داسې کوله چې کله به د زبرګې میاشت ښکاره شوه رسول الله مبارک به دعا کوله چې یا الله په دې زبرګه میاشت کې او شوکدر میاشت کې ډېر برکت راکړي او موږ ته روژه زموږ نصیب کړي. د خلکو به ذهن تاسو وو چې روژه را روانه ده، یو ډېره اهم میاشت را روانه ده. دا هغه څلور میاشتو نه ده چې کوم څلور میاشتې زبرګې میاشتې دي د هغې نه ده، خو د دې رمضان میاشتې خپل ځان له برکتونه دومره زیات دي. قرآن مجید دې کې نازل شوی دی. دا د روژې میاشت ده، دا د زکات میاشت ده، دا د صدقاتو خیراتونو میاشت ده، د عبادتونو میاشت ده. رسول الله مبارک به د دې د 2 میاشتې د دې تیاری هغې باندې کول او ذهن به یې وله جوړولو. د صحابه کرامو به د دې انتظار کولو. بیا به رسول الله مبارک شعبان کې ډېر زیات عبادتونه کول، روژې به ډېرې زیاتې نیوي. بیا رسول الله مبارک په یو ځل خطاب وکړو صحابه کرامو ته چې تاسو باندې یو داسې میاشت را روانه ده چې هغه ډېره برکتي میاشت ده. په دې کې الله پاک د جنت دروازې کلاوي او د دوزخ ټولې دروازې الله پاک بندوي. په دې کې شیطانان الله پاک تړي په زنځیرونو باندې او په دې کې داسې یو شپه ده چې هغه د 1000 میاشتو نه بهترینه میاشت ده او شپه ده. او د دې شپې د برکت نه که څوک محروم شو نو هغه په رښتیا باندې ډېر محرومه دی د خیر او برکت نه. نو صحابه کرامو به د دې ډېر زیات خیال ساتلو. په دې کې دا تراویح او د دې نفلونه عبادتونه او قرآن مجید تلاوتونه که موږ وګورو په تابعینو کې بیا د صحابه کرامو هغه عمل متخکاری چې حضرت امام اعظم رحمت الله تعالی علیه هغې د قرآن مجید 3 ختمونه کوي تراو د نفلونو منځونو نه علاوه درس او تدریس نه علاوه. امام شافعي رحمت الله تعالی علیه هغه 8 ختمونه کوي د قرآن مجید. دا داسې اسلاف زموږ تیر شوي دي چې هغې به د قرآن مجید قدر کړی دی او د دې میاشتې قدر کړی دی او دې کې عبادتونه کړي دي په ډېر غټه سطح باندې. یعنی علامه صاحب پکار دا ده چې بعضې څیزونه پکې فرض نه دي خو هغه غنیمت موږ ته بیا نه میلاویږي. لکه یو پیکج الله تبارک وتعالی موږ ته راکړی دی که نه، او هغه پیکج څه لیمیټډ ټایم دپاره دی او هغه صرف د رمضان دی. نو هر سړی کوشش کوي چې چېرته یو څیز فري میلاویږي او خوب کوالټي ول هم میلاویږي او اسم میلاویږي او چې څومره وړي نو میلاویږي. نو یقینا اول به زه بیا کوشش کوم، بیا به علامه صاحب تاسو کوئ او دا ټول رونه خویندې به دا کوشش کوي چې یاره موږ ته دغه نعمت میلو شي چې اسم میلاویږي بهترین هم میلاویږي او چې څومره وړم نه میلاویږي. نو یقینا د رمضان المبارک د میاشت دا ده چې موږ څومره عبادت کوو الله تبارک وتعالی خوشحالېږي، څومره زیات موږ کولی شو موږ خپل ځان دپاره ګټه کولی شو. حضرت دارت وویل رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک معمولات سو چونکې قرآن مجید کې د رمضان مبارک خاص توګه باندې د ذکر شوی دی چې په دې کې قرآن مجید نازل کړی دی. رسول الله مبارک به هسې هم د پیر روژه نیوه ول په دې ورځ باندې ما باندې قرآن مجید نازل شوی دی د خوشحالۍ د شکر دپاره مبارک به روژه نیوه. رسول الله مبارک به صحابه کرامو ته بار بار فرمایل او حدیث قدسی هم موجود دي د قرآن مجید نه علاوه. د رسول الله مبارک خپل فرامین هم موجود دي د روژې په فضیلت باندې ډېر زیات چې چا هم د میاشت د روژې د میاشت دا په ایمان سره او په احتساب سره خود احتسابي سره په غور او فکر سره او په احتیاط سره دا میاشت تېره کړه نو الله پاک به د ټول ګناهونه معاف کړي. الله پاک یو دروازه داسې د جنت ساتلې ده چې د هغې ته ریان ویلی شي، په هغې باندې به صرف روژهدار داخلیږي او اواز بوشي د قیامت په ورځ چې هغه خلک څه شو چې هغې به روژې نیوي نو هغه خلک به راپاسي چې چا روژې نیولې دي هغې به راځي په دې دروازه باندې به داخلیږي او دې نه پس به بیا دروازه بنده شي، په دې به نور څوک داخلیږي نه. نو رسول الله مبارک په خپله باندې هم د دې روژې په دې هره ورځ باندې قدر کړی دی. مبارک به په دې کې اول په دې 9 ځل د رسول الله مبارک په جون مبارک کې د رمضان د میاشت راغلی ده. مبارک په ډومبې 10 ورځو کې هم اعتکاف کړی دی، په دویمه کې هم عشره کې هم اعتکاف کړی دی، په دریمه کې هم اعتکاف کړی دی. رسول الله مبارک دا به مسنون ساتل شوي دي زموږ دپاره چې په آخري عشره کې اعتکاف پکار دی ځکه چې په دې کې لیلة القدر ده او دا خبره چې خلک ښکاره شو. مبارک په دې باندې هم ډېر زیات حکم وکړو. دې نه علاوه رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم هغې نفلي روژو سره ټول کال چې دی د دې شیز
دا خبره د اهمیت دا واضح کړی دی چې روزې سره د انسان د نفس تزکیه کیږي، انسان په دې باندې دغه د نفس تربیت کیږي، د درجې اوچتیږي، په دې باندې ګناهونه په معاف کیږي. نو صحابه کرام به هم همیشه په دې روزو کې ډېر ملاتړ وکولو او ځان به مضبوطولو د لپاره او عبادت لپاره. یقینا علامه صاحب کوم وګورو میډیکل ساينس هم دا وایي چې څوک فاسټینګ کوي، یو ریسرچر دی هغه په ریسرچ کړی دی، هغه ویلي دی چې یعنی مسلمان نه دی لیکن هغه دا ویلي دی چې چرته په هفته کې یو روزه څوک نیسي او په میاشت کې 4 روزې نیسي د بس سټمک ډیر بهترین کار کوي، د چې کوم ډایجسټیو سیستم دی هغه ډیر بهترین ورکینګ کوي. معلومیږي دا چې رسول الله مبارک هر یو حدیث مبارک هغه د دنیا د لپاره مشعل راه دی. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم یو خبره یو گفت مبارک هغه د دنیا د لپاره یو روشن چراغ دی. محترم دارت وایي چې په رمضان مبارک کې د عبادت او معمولات کې دی انسان یعنی سو قرآن کې وداسې فرضیت نشته چې د ترتیب سره خو اسی کم ترتیب داسې انسان ځان د لپاره مختص کی چې هر یو عبادت تم پکې ورسی، هر یو عبادت تم ورسی، د هر عبادت مزم واخلي. یعنی مونږه چې ته خوراک سکا کوو فروټ چاټ خلک خوري نو پاره کې هر یو خوند وي مزم ډیره کوي. نو دغه رنګ د عبادت څنګه د خوند او مزه والا مونږ ځان لپاره پیکیج جوړ کو چې هغه کې مونږ هر عبادت تم اکسس وکړو، هر عبادت تم وکړو، د الله تبارک وتعالى هغه رحم او کرم حاصل کو. څه داسې پکار دی حضرت؟ دا روزه داسې عمل دی چې الله جل شانه فرمایي چې دا د حدیث قدسی دی چې دا روزه انسان زما د پاره نیسی او د دې جزا به په خپل باندې ورکوم انسان ته. یا بعض شارحین فرمایي چې د دې مطلب دا دی چې دا روزه د انسان زما د پاره نیسی او د دې جزا ز په خپل باندې ز خپل دیدار ورکوم، خپل رضا به ورته ورکوم. انسان له پکار دادی هر مسلمان لا چې د جون مقصد دی د الله رضا حاصلول. نو دا روزه د لپاره یو بهترین ټایمینګ دی. دا میاشت داسې فیسټیول نه دی، داسې تهوار نه دی، داسې د میلې او د خوشحالۍ میاشت نه ده چې ته دې کې میلې وکړې، بازارونو ته لاړ شې او خسته خسته خوراکونه وکړې او افطاریانې پاټیانې وکړې، بلکې دې کې ته د عبادت دپاره ځان فارغه کا. او کله هم ته د عبادت نه ځان دې رستو کو او ته په فضولیاتو کې اخته شوې نو تا به چې دی ډېر خیر نه به محرومه شي او تا باندې به د نفس غلبه وشي. دا شیطان خو الله پاک چې دی دا تړلی دی په دې کې دا نفس چې کوم زموږ سره وي دا نفس د انسان دا موږ ته یوازې دی د تربیت اوس موږ کولی شو په دې میاشت کې. دا ډېر بهترین موقع ده چې د نفس تربیت وکړو موږ او د نفس اماره نه موږ د ترقي نفس لوامت وکړو او مخکې بیا ملهمه او راضیه مرضیه ته د ترقي وشي د نفس په دې روزه کې بهترین دا عمل دی. نو دې لپاره د شپې عمل چې دی هغه جدا دی، د ورځې عمل جدا دی، خو عبادتونه مختلف دي. څنګه تاسو وویل چې دا یو چارت دی د کې مختلف قسمه عبادتونه دي. د انسان طبیعت چې په کم عبادت کې ولګېدو هغه د مضبوط ونیسي. نو د شپې د دې اصل چې ثلث الليل ورته ویل شي، ثلث الليل د شپې درېمه حصہ کم سے کم عبادت پکار دی. د شپې هغه داسې وي چې د مغرب نه والا ته صبح صادقه پورې د شپه چې کومه ده ټوله شپه ده د غروب آفتاب نه والا ته صبح صادقه پورې دا ته درې حصے کا او د کې یو حصہ کم سے کم ستا چې دی دا د عبادت دپاره هغه د قیام دپاره پکار ده. یعنې د ماښام مونځ پکې شامل دی، اوابین پکې شامل دي، وسط د ماسخوتن مونځ تراویح پکې شامل دي او تهجد پکې ستا شامل دی او وتر واجب پکې بیا ستا د کې شامل دي. دا به ته د شپې عمل کې بیا دې نه پس د سحر چې دی قرآن مجید هغه تلاوت کول پکار دی انسان له، ځکه چې د هغې ډېر فضیلت الله پاک قرآن مجید کې بیان کړی دی. سحر چې کوم تلاوت خلک کوي دا به د دې لپاره شفاعت کوي. نو سحر چې د تلاوت د کوي تر دې پورې د ذکر اسکار کوي چې په د باندې نور روخیږي، د اشراق وخت راشي، د اشراق مونځ دی وکړي، د چاشت مونځ دی وکړي، دغسې نور نوافلو کې د ځان مصروفه ساتي، تلاوتونو کې ځان مصروفه ساتي. نو د دپاره الله پاک ډېره ښکلې د موقع او دله یو چانس بیا ورکو چې د روجې نه فایده واخلي او الله باندې ځان وبخي. یقینا علامه صاحب تاسو ډېره بهترین گفتگو فرمایله. زما پکې ستاسو خبره کې یو بلې خبرې ته ذهن هم لاړو. تاسو چې افطار پارټیانې زموږ خلک نمو د نمایش ډېر زیات کوي او فلانکي دا مې افطار پارټي ورکړو، دا مې وکړو. دلته خو د نیت ډېر غټ میټر کوي چې ډېر زیات افیکټ کوي. دا څه وایي په دغه باندې چې زموږ نیت خالص نه دی او موږ افطار پارټیانې ورکړې، زموږ نیت کې چې دی هغه د الله تبارک وتعالی رضا نشته او ما درستخان شروع کو پېښور کې موږ ګورو کلو کې هم شته دی زموږ داسې ویلفیرز دي، داسې سوسایټیز دي چې هغې داسې زونه ورکوي. څه به وایي په دغه باندې یا په دغه باندې به څه وایي حضرت چې زما او ستاسو کور نږدې دی زه سالن درکم تا دپاره خو دې کې زما نیت خالص نه دی نو بیا به څه کېږي؟ که نیت مې خالص دی بیا به ما سره الله کوم معامله کوي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم واضح مبارک کلام دی چې انما الاعمال بالنیات
د عمل هر عمل چې دی هغه به د نیت سره الله ته رسي چې نیت دې څنګه وي هغه رنګه به ستا عمل الله پاک هغه ته ګوري او هغه رنګه به قبلوي ستا عمل. روجې چې کله داخليږي نو په کار دا دی چې انسان د داسې نیت وکړي چې دا روجه زه د الله د رضا دپاره نیسم. دا پښمنۍ زه ځکه کوم چې رسول الله مبارک فرمان موجود دی چې په پښمنۍ کې برکت دی، نو زه د پښمنۍ دپاره پاسم چې زه نفل به وکړم، تهجد به وکړم، وتر واجب به وکړم. دغسې د انسان چې کوم افطاري کوي په کار دا دی چې د داسې نیت وساتي چې د دې روجې ماتې باره کې مبارک فرمایي چې په دې کې الله پاک انسان ته دوه خوشحالي ورکړي مسلمان ته، یو به د خپل دیدار خوشحالي ورکوي، بل د روجې ماتې خوشحالي به دله ورکوي. نو دله پکار دا دی چې د هر یو شی کې د نیت د الله د رضا دپاره وساتي. که دې چاله افطار پارټي کول غواړي نو په دې نیت یې وکړي چې زما دا خپل دی، دا مې دوست دی، زه صله رحمي کول غواړم، دا د دوستي زما د الله رسول دپاره ده، نو زه په دې الله خوشحالول غواړم. د رسول الله مبارک فرمان موجود دی چې یو بل سره مینه محبت وساتئ، تګ راتګ وساتئ، خپلولي وساتئ. نو زما دا نیت دا دی چې د رسول الله په احکامو باندې زما عمل وشي. بیا دا چې کوم خلک صدقات او خیرات کوي دا میاش نه صرف د روجې میاشت ده، نه صرف د تراوو د قیام میاشت ده، نه د قرآن مجید د تلاوت میاشت ده، بلکې دا د سخاوت میاشت ده. دې کې د الله پاک د خپل بندګانانو په زړه کې سخاوت اچي او انسان سخي چې کوم عام روزو کې سخي وي دې کې نور هم زیات سخي شي او د هر یو غریب په دروازه باندې دغه رزق ال رسول غواړي او خپل حساب کې هغه ځان ګټل غواړي. نو پکار دا دی چې کم د صدقات کې خیرات کې کویل فر سوسایټي دی غټي غټي چې هغه منظم شکل باندې د خلکو د افطارې اهتمام کوي، نو هغه د سوشل میډیا د پاره نه بلکې د پیسې ګټول د پاره نه بلکې هغه د الله د رضا د پاره وکي. او هغه خلک چې کاغي ته هغه سره خاصه روجه ماتې نشته، پښمنۍ ورسره نشته، یا د خوراک ساس نشته، دوايان نشته، او هغه ته ځان رسول غواړي د الله د رضا د کول پکار دی. جی علامه صاحب محترم ان شاء الله زموږ تاسو گفتگو به جاری وي. محترم موږ سره وخت شوی دی وړې غونډې دمه طرف ته ځو چرته کې مزه موږ سره اوسئ. جی قدرمنو کتونکو پروګرام کې وزل بیا ستړي مشو هر کله زموږ تاسو ملګرتیا به ان شاء الله جاری او ساری وي د لک ساعت پورې به ان شاء الله تعالی موږ تاسو سره چې دی هغه مخامخ یو گفتگو وکړو. غواړم چې په دغه لک ساعت کې چې کوم موږ سره لک غونډې وخت پاتې شو په پروګرام کې هغه کې ډیره اهم او مهمه گفتگو وکړو. علامه صاحب محترم بلا تاخير تاسو طرف ته راځم. زموږ په رمضان مبارک کې ډیر زیات ټورنمنټونه وزي، ډیر زیات کېل کود پکې شروع شي، مختلف قسمه گیمونه شروع شي په موبایل گیم او د نور گیمونه هم. نو ته اخو موږ ته واضح خبره چې اسلام چې دی هغه د کېل کود نه څوک نه منې کوي، هر هغه کار نه څوک نه منې کوي چې کوم قرآن او حدیث سره کلیش نه راځي. خو بیا هم چونکې یو بهترینه میاشت ده موږ خپل انرژي په هغې کې ویسټ کوو یا موږ خپل انرژي په هغې کې صرف کوو. څه به وایي چې هغه انرژي موږ کوم ځای کې استعمال کړو، څه طریقې سره موږ دغه څیزونو نه ځان لږ په ډډه کړو ځکه دغه هر وخت کېږي. دا میاشت بیا نه راځي. دا د رمضان میاشت ده، د الله پاک هر چاته نه ورکوي. ډېر زمونږ مشران لاړه د دنیا نه په دې کال کې چې هغې دا میاشت نصیب نه شوه. دا میاشت الله پاک موږ له راکا یو موقع راکا چې موږ په دې روژه کې الله باندې ځان وبخو. جبرائیل امین راځي رسول الله مبارک ته دا دعا کوي چې هلاک دي چې هغه سړی چې کم سړي باندې روژه راغه او د په الله باندې ځان ونه بخلو. مبارک وي امین. نو پکار دا د انسان له چې په دې روژه کې الله باندې ځان وبخي چې کله اختر ورځ راځي چې د نامه په جنتیانو کې لیکل شوی وي. نو چې کوم خلک د روژې نه فایده اخلي د هغې تعداد خو ډېر زیات دی. الحمدلله جوماتونه آباد دي، الحمدلله کورونو کې عبادتونه کیږي. خو په دې روژه کې داسې خلک هم شته دي چې هغې محرومه دي د الله د رحمتونو نه، د دې برکتونو نه، د نورانیت نه هغه محرومه پاتې شي. هغه خلک دي چې هغې عباداتو ته توجه نه ورکوي، هغې په دې سوشل میډیا په موبایل باندې چې هغه مونږ دپاره د کافرانو یا نور بدمذهبو د اسلام دشمنانو پیدا کړي دي او هغې پکې دومره زیات اټریکشن پکې اچولی دی، دومره سلسلې پکې اچولې دي چې هغې ته شروع کې بیا ختمیږي نه، ټوله شپه هغې ته خلک ناست دي. نو کوم سړی کوم ماشوم چې په موبایل باندې وخت تیروي هغه د دې د شپې د برکت نه هغه محرومه پاتې شي. دغسې هغه خلک چې هغې ټورنمنټونه کوي یا هغه ګیمونه کوي چې د هغې سلسلې وي، هغه اوږدې سلسلې وي، په هغې کې هغې نه تراویح هم خرابې شي، هغې تلاوتونه نه هم وځي، د هغې د خوب ټایم هم برباد شي. نو دغسې خلک هم چې د دې رمضان د برکت نه محرومه دي. یا ساتئ هغه خلک چې د الله د ذکر نه هغه غافل وي، الله پاک د شیطان قرین هغه له ورکوي. قرآن مجید کې الله پاک فرمایي قرین داسې وي چې هغه ټي وي دی، هغه داسې مصروفیات دي چې هغه پکې ګیر شي،
چې هغه نه ځان نشي وښکې د کاروبار هم دغه څه حل دی چې هغه په افیس کې دومره مصروف شي هغه په عبادتونو کې ځان نه مصروف کولو نو هغه په د افیس په کارونو کې دومره مصروف شي چې هغه د هغې نه محروم پاتې شي یا شیطان دا نفس چې دی انسان داسې مصروف کی په کارونو کې چې هغه د الله د رحمتونو نه انسان محروم کی نو موږ له پکار دا دی چې یو خدا دی چې ځان مصروفه نه کی په داسې کارونو کې چې هغه د دین د نیکونه نه دي او بل دا دی چې خیال دا ساتي هغه سړی هم محروم دی چې هغه نه بل سړی ازار شي د حقوق العباد خیال نه ساتي کاروبار سم نه کوي په دوکه باندې کاروبار کوي چونکې دی کې خلک سودا سلف اخلي سبزی اخلي دا ګرانی کول دا ټول ظلم دی زیاتې دی په خپل رور مسلمان باندې مونږ بار وخت تیر کړی دی صاحب بار داسې چې کوم انګریزان دي او دا کافران دي هغه هم په مارکیټونو کې د رمضان مبارک میاش کې په خلکو باندې اسانی راولي او زمونږ خپل رونه چې مسلمانان دي په مسلمان رور باندې هغه ظلم کوي زیاتې کوي ته چې په ما باندې ظلم کوي زه په بل چا باندې ظلم کوم ته چې ما باندې ګرانی راولي زه په بل چا باندې ګرانی راولم داسې وخت راغلی دی چې مونږ آدم خور شو خپل رور خرو د دې لپاره چې خپل بچو له پکې رزق پیدا کو دا روزې میاش کې ځان تربیت کوي په لږ باندې قناعت کوي دا غټه بادشاهي دا غټه خزانه ده چې دا نه ختميږي نو له پکار دي چې الله پاک دې مولا داسې توفیق را نکړي چې مونږ پکې ګناهونه وکړو یا پکې داسې کارونه وکړو چې د خیر نه محروم شو الله پاک دې موږ محروم مکي امين جامين قدرمن کتونکو ډیره ګټوره میاشته ډیره جوړه میاشته الله تبارک وتعالى د مننه د محبت میاشته علامه صاحب ډیره بهترین گفتگو کړه ما هم خپل یو سو ماته ګوډي خبره تاسو سره شیر کړې وړاندې کړې یقینا دې کې د الله تبارک وتعالى مونږ مننه وکړو د الله تبارک وتعالى رضا حاصل کړو او مخلوق خدا ته هم تکلیف نه رسو او خپل ځان ته هم تکلیف نه رسو د هغه رحمتونو میاشت د برکتونو میاشت مونږ پوره فائدہ واخلو الله تبارک وتعالى مونږ او تاسو ته عمل توفیق نصیب فرمایي د لوی الله پامان السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.